अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल बिट्टू ते तुसीं वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। ते दोस्तों अज फिर जनाब आलू के खेत में कज़न मेरे दे आलू पटींदे पे ने। मैसी 375 ना पटदा पिया है। तो यह चेक कर लो जी, यह बी है जी सेंटा। तो दोस्तों आलू तो ठीक निकलते पे ने, लेकिन इन्ने भी ठीक नहीं जिन्हें पिछले साल निकले सन। पिछले साल तकरीबन 120-100 बोरी तो उत्ते निकलदियाँ रही ने। इस बारी 60 तो 70 बोरी 80 बोरी तक निकलते पे ने दोस्तों। तो इस दे नाल मार्केट जिहड़ी है वो क्रैश हुई है, वो डिग्गी पई है। तो ज़मींदार किसान भाई बहुत ही परेशान इस आलू ला के, क्योंकि हुकूमत कोलों ये जिहड़े आलू हैगे ने ये संभाले नहीं गए। इन्हां दा किसी दूसरे मुल्कां नाल सौदा नहीं उन्हां तो किया गया, जिहदी वजह नाल ये आलू जनाब किसान हुण दड़ां लगाते पे ने। जिस तरीके तूड़ी दी दड़ां लगदियां ने उस तरीके रखते पे, स्टोर करते पे। उन्हां दा ख्याल है भी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये महंगे हो जाएंगे, क्योंकि जोड़े स्टोर है ने उन्हां दा किराया भी डबल हो गया पिछले साल की निस्बत। अगर पिछले साल 500 सी तो हुण 800-900 कुछ पैंती भी हो गया है। अगर इस तरीके किराया डबल होंदा गया तो फिर समझो भी किसान किहड़े पासे जावणगे। तो हुकूमत दे कोल कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिहदे नाल कोई किसान भाइयों को रिलीफ मिले, कोई फ़ायदा होवे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारियां पॉलिसी किसान दुश्मन जा रही ने। हुकूमत नूं चाहिए मेहरबानी करके फसलों का रेट वधिया करन, बेहतर करन। खादां जिहड़ियां ने उन्होंने तकरीबन हर डीलर को जिहड़ा है ना अवेलेबल पईयां होण। जिस वक्त दिल करे किसान जावे पैसे भरे खाद लै आवे, ये ना होवे ब्लैक च लभे। जिस तरीके यूरिया हाली तक नहीं लगती पई। तो 375 मेरे सामने है दोस्तों। यदि परफॉर्मेंस भी नाल चेक करते चलिए तो नाल फिर आप गल्लां बातां भी करांगे, खास करके आलू के बारे, कणक के बारे भी गल करांगे। क्योंकि कणक माशाअल्लाह दाने पैंदे पे उन्होंने ठीक महीने डेढ़ बाद कणक मंडी च आ जाएगी। दोस्तों आओ कि परफॉर्मेंस चेक करिए। तीन सौ 75 मॉडल 13 परफॉर्मेंस चेक करो जनाब। न्यू अली भाई इंजीनियर लाहौर रोड उतारा उतों का बनया हुआ जनाब डिगर। बहुत ही वधिया परफॉर्मेंस है डिगर की भी। चेक कर लो जनाब, किसान ने बड़ा औखा हो के खादां का बंदोबस्त किया है, जिसकी वजह नाल आलू बन गया। लेकिन हुण जो सेल का टाइम आया, किसान ने अगली फसल लगानी है। हुण आके जनाब हुकूमत जिहड़ी है वो दूसरे कामां च रुझ गई है। तो मंडियां विच 1200-1300 चलदा पिया जनाब। ए दूसरा चिट्टे आलू ज़्यादातर जी काश्त चिट्टियां दी है, लाल भी थोड़ी है। तो लाल का रेट कुछ 1800-2000 तक है, लेकिन उन्होंने जो झाड़ होंदा है पैदावार थोड़ी होंदी है। वाइट जो सफ़ेद है यदी पैदावार ज़्यादा होंदी है। तो ज़्यादातर किसान फिर इनू ही बीजते हैं भी पैदावार ज़्यादा हो गई है। लेकिन इस बारी मौसम की वजह नाल पैदावार भी घट है, आलूओं की बिजाई भी काफ़ी रकबे तो हुई है।
ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਗੰਦਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਠੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਆਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹਦਫ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਜਿਤਨੀ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਸੀ DAP 10,000 ਦੀ, ਯੂਰੀਆ 2500-2700 ਦੀ, ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆ ਵੀ 25 ਬੋਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ 2500-2700 ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਜਿੱਥੇ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 1.5-2 ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਲੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟੇਨਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੰਟੇਨਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਲੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਢੋਰ ਢੱਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਮੱਕੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖੀ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਖੁਦ ਲਗਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਤੱਯਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਬਾਲਾਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾਈ ਆਲਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਦ ਸਪਰੇਅ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਡਬਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਬਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ TV 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਕੱਢੇਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਉਸੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ 5 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 5 ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ 6000 ਦਾ 5-6000 ਦਾ ਲੀਟਰ ਮਤਲਬ ਵੀ 5000 ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 6000 ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।